ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਸੰਧੂ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਕਹਿਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅੱਜਕੱਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਆਮ ਜਨਤਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ आई है। मुख मंत्री उन्होंने कहा कि पहले उन्होंने दे विच जिहड़े करोना वायरस नूं लैके लक्षण जिहड़े नज़र आ रहे सन, जिस तो बाद उन्होंने अपना करोना का टेस्ट करवाया। करोना टेस्ट करवाउण तो बाद उन्हों की रिपोर्ट जिहड़ी है पॉजिटिव आई है। तो इस दे नाल ही उन्होंने ये जिहड़ी जानकारी है अपने ट्विटर ते जिहड़ी है सांझी कीती है। ट्विटर अकाउंट ते उन्होंने लिखा है कि पिछले कई दिनों तो मैनूं जिहड़े लक्षण नज़र आ रहे सन, तो उस तो बाद उन्होंने अपना करोना टेस्ट करवाया, रिपोर्ट उन्हों की पॉजिटिव आई है। इस दे नाल ही उन्होंने ये भी कहा कि जिहड़े लोग उन्हों के संपर्क दे विच आए ने वो भी अपना टेस्ट करवा सकते हैं। तो जिहड़े नाल दी नाल उन्होंने ये भी कहा कि जिहड़े लोग मेरे नज़दीक ने उन्होंने क्वारंटाइन भी हो जान तो चंगी गल है, क्योंकि सेहत नूं लैके उन्होंने वड्डी जिहड़ी गल आखी है। क्योंकि उन्होंने ये भी कहा कि मैं अपनी जिहड़ियां सारियां गाइडलाइनस ने कोविड-19 नूं लैके सारियां दी पालना कर रहा, तो नाल दी नाल डॉक्टर की सलाह के अनुसार मैं खुद नूं क्वारंटाइन भी कर लिया है। तो जो भी अगे दी सावधानियां होणगियां उस नूं रखना बेहद जरूरी है। सो इस दे नाल हुण देश दे विच आंकड़े जिहड़े ने लगातार करोना वायरस दे वधदे जा रहे हैं। इस नाल दूजे पासे दसदे चलदे आ कि रूपनगर दे विच शिव सेना टकसाली नेता सुधीर सूरी नूं भी जिहड़ा करोना पॉजिटिव उन्हां दी रिपोर्ट भी आई है। सूरी इस समय रोपड़ दी जेल दे विच ने, ते दस दईए कि सुधीर सूरी नूं इलाज दे लई ज्ञान सागर हस्पताल दे विच भी भर्ती करवा दिता गया है। इस दे नाल जेल दे सुपरडेंट जसवंत सिंह थिंद ने दस्सिया कि 17 जुलाई नूं रोपड़ जेल दे विच लिआउण तो बाद सूरी नूं एक वक्री बैठक जिहड़ा बंद किया गया सी, तो उस तो बाद उन्हां दा टेस्ट भी करवाया गया सी। बीती शाम नूं उन्हां दी जिहड़ी रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई है। उन्होंने दस दी कि जेल दे विच बंद जिहड़े 4 होर शिव सेना वर्कर है उन्हां दी रिपोर्ट नैगेटिव आई है, पर हुण उन्हां दे जिहड़े दोबारा टेस्ट भी जरूर होणगे, क्योंकि जिहड़े सुधीर सूरी है उन्हां दी जिहड़ी रिपोर्ट है पॉजिटिव आई है। जिस तो बाद हुण बाकियां दे जिहड़े उन्हां दे लागले सी, नेड़े तेड़े संपर्क विच सी, उन्हां दे भी जिहड़े टेस्ट ने वो करवाए जाणगे। ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ अरुण सूद के घर दे विच भी करोना ने हुण दस्तक दित्ती है। दसदे चलदे कि अरुण सूद की पत्नी नूं भी करोना हो चुका, उन्हां दी रिपोर्ट जिहड़ी है पॉजिटिव आई है। उस तो बाद बाकी परिवारक मैंबरां दे जिहड़े सी टैस्ट लै गए सन, तो उस तो बाद उन्हां दी जिहड़ी रिपोर्ट है वो नैगेटिव आई है। पर सुरक्षा के मद्देनज़र सारे परिवार ने अपने आप नूं होम क्वारंटीन कर लिया। अरुण सूद ने जिहड़ी ये जानकारी है अपने फेसबुक पेज ते सांझी की, ते इस दे नाल ही उन्होंने भाजपा वर्करां नूं एक अपील भी की है। उन्होंने कहा कि अगले 14 दिनों तक सिर्फ जिहड़ा फोन ते ही संपर्क रखणगे, वर्चुअल तरीके दे नाल सारिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ संपर्क दे विच रहणगे, पर किसी दे नाल जिहड़ा फिजिकली जिहड़ा नहीं मिलणगे किसी दे नाल भी। ते 22 जुलाई तो सैक्टर 33 च उन्हां दा जिहड़ा भाजपा वर्करां दा जिहड़ा दफ्तर है वो भी बंद कर दिता गया है, क्योंकि पहलां तो ही जिहड़े परिवार दे विच जिहड़ा करोना आउण दे करके सिर्फ ते सिर्फ सुरक्षा दे मद्देनज़र ये फैसला लिया गया है। सो जिस दे चलदे हुण उन्होंने अपने आप नूं भी होम क्वारंटीन कर लिया, पूरे परिवार नूं भी जिहड़ा होम क्वारंटीन 14 दिनों के लिए किया गया। हालांकि पत्नी का जिहड़ा इलाज है वो शुरू हो चुका है, पर बाकी मैंबरां दी जिहड़ी रिपोर्ट है सुरक्षा के मद्देनज़र जरूर करवाई गई सी, जिस तो बाद जिहड़ी उन्हां दी रिपोर्ट भावें नैगेटिव आई है, पर सुरक्षा के मद्देनज़र सारिਆਂ ने जिहड़ा अपने आप नूं जिहड़ा क्वारंटाइन कीता है। हुण गल करदे हां कि पंजाब ही नहीं पूरे देश दे विच करोना वायरस दे जिहड़ी उलंघना लोग कर रहे ने उन्हां नियमां ते जिहड़ी सख्ती बना दित्ती गई है। पहला दस दिंदे आ पंजाब दे विच किहड़े दिशा निर्देश हैं, जेकर कोई उलंघना करदा है नियमां दी तां किन्ना किन्ना जुर्माना होवेगा। पहला गल पंजाब दी करदे आ ते फिर पूरे देश दे ਵੱਖ-ਵੱਖ सूबियां दी करांगे कि उत्थों दियां सरकारां ने किहड़े-किहड़े नਵੇਂ नियम बना दित्ते ने ते हुण की नਵੇਂ नियम सामने आए ने। सो दसदे चलदे आ कि पंजाब दे विच आइसोलेट रहण दीयां जिहड़ियां हदायतां दी उलंघना करन वाले नूं 5000 रुपए दा जिहड़ा जुर्माना वो भरना पवे।
ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ 5000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਇਕੱਠ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 10000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਥੁੱਕੇਗਾ ਤਾਂ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਦੀ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਥੁੱਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ 2000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਨ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਥੋੜੀ ਸਖਤੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ 1 ਲੱਖ ਕਿਤੇ 10000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨਿਯਮ ਤੋੜਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਜੂਨ ਤੱਕ 23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ 15 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵਸੂਲਿਆ ਹੈ। ਮਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਵਜੋਂ ਵਸੂਲੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੈ 10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੈ 4 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵਸੂਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ 29,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਖਤੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ। ਦੱਸਦੇ ਚਲਦੇ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਜੋ ਲੋਕ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੇਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10000 ਤੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ 5000 ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਆ ਉਹ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 50 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 10000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨੇਗਾ। 10000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ 8 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਾਉਣ ਤੇ 500 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੋਲਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਥੁੱਕਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ 8 ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਾਵਾਸ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਮਲਾ, ਮੰਡੀ, ਕੁੱਲੂ, ਚੰਬਾ, ਸਿਰਮੌਰ, ਊਨਾ, ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਤੇ ਸੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਤਾਂ 500 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5000
1000 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ। 1000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ 3.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1.5 ਲੱਖ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕੇਸ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਇਕੱਠ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ, ਜੋ ਲੋਕ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1000 ਤੱਕ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੇਮ ਹੀ ਨਿਯਮ ਨੇ, ਸੇਮ ਹੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਬਸ ਰਕਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਕਿ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 200 ਰੁਪਇਆ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ 500 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਵਧਾ ਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਪਾਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਜੇਕਰ ਥੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਪਾਏ ਗਏ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਨ ਖਰੀਦੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਥੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਥੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ 1.5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ 7 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ 1.5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਨਾਰਥ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਹਿਨਣ ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਥ ਕੋਰੀਆ ਅਕਸਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਖਤ ਰੂਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ, ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾਰਥ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਾਰਥ ਕੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਤਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਘੁੰਮਣਗੇ, ਪਤਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕਿਹਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਹਨੇ ਪਾਇਆ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਨਾਰਥ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਭਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਪੈਸੇ ਭਰ ਕੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਛਡਾਉਣਗੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਿਯਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਥ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ, ਉਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਛੁਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੂਸ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟੀਵਾਇਰਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੁਕੋਏਗਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਟਰੈਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ, ਟਰੈਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੁਕੋ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਛੁਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟਰੈਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਉਹ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਹੈ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਕਮਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਡਾ ਖੂਹ ਖਾਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਰੀਬ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 8,500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਉਹ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਗਲਤੀ ਦੁਹਰਾਈ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਜ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਰਿਆਇਤ ਦੇ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਜੇਕਰ ਗਲਤੀ ਦੁਹਰਾਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਆ
2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮਾਸਕ ਵੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਔਡ ਇਵਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਲਗਾਏ ਨੇ ਇਹ ਫਿਰ ਦੱਸਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਜਿਹੜਾ ਕੱਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਕਰੋਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਵਹਿਮ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਭ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਰਿਆਇਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਹੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਹਿਮ ਹੈ ਉਹ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵਹਿਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ, ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੁਣ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਘਰ ਤੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਆਪਣਾ ਮਾਸਕ ਚੁੱਕਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਜੇਕਰ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਕ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ, ਕਈ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਮਾਸਕ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਉਹ ਵੀ ਭਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਪਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਤਾਂ ਵੱਖਰੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮਾਸਕ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਜਾਓ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਕੱਲੀਆਂ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਹਾਲ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਈ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ ਇਹ ਨਿਯਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੇ ਉਹ ਭਰਨੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਆਗਿਆ। ਹੋਰ ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਆਵੇਗੀ ਇਸ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਾਅ। ਹੁੰਦੇ ਆਗਿਆ।